I consider humility and practicality essential attributes of knowledge. Without humility, it is not possible for the personality to develop fully. This is the basis of sadhana which makes a person above the ordinary. I once read a story about a gathering of all great ascetics to decide who was the greatest of the gods. The onus of finding who was the greatest among Brahma, Vishnu and Maheshwara fell on Bhrigu, the greatest of all sages. Bhrigu first went to Brahmalok, the abode of Brahma. Brahma was busy creating the world. Bhrigu watched him for a couple of minutes, but when Brahma paid his obeisance to him, he got no response. Instead, Bhrigu kicked at and destroyed whatever had been created. The damage caused was great. Brahma's labor of months was wasted. Brahma was furious, and he was about to beat up the sage. Bhrigu saw his face flushed with rage, and sensing trouble, he slipped away from there. From Brahmalok, Bhrigu made straight for Kailash mountains, the abode of Mahadeva. There Mahadeva and his consort Parvati were both deeply engrossed in conversation. Bhrigu, without a moment's thought, climbed on Parvati's shoulder. When she stood up startled, the sage tried again to perch on her shoulder. When the fiery-tempered lord saw the outrageous conduct of the sage, he was beside himself with rage. Picking up his trishul with amazing alacrity, he lunged towards the sage. Bhrigu's death seemed certain, but he managed to escape. Mahadeva chased him for a while, but Bhrigu ran away with lightning speed. From there, Bhrigu went straight to Ksheerasagara, the ocean of milk. Vishnu was reclining on Sheshanaga, the cobra with 1,000 hoods, and Lakshmi sat at his feet, pressing his legs. Bhrigu kicked Vishnu on his chest. Vishnu sat up at once and started massaging the sage's feet. He said, "Your Holiness, your feet are so tender and my chest so hard. You must have hurt your feet kicking me. I am sorry and I apologize to you." And tears welled up in his eyes. Vishnu's humility made the sage acknowledge his defeat. He said, "My lord, I was only testing you. There is no doubt that you are the greatest of the gods. I consider humility and practicality essential attributes of knowledge. A merely learned or knowledgeable person cannot be the greatest. Great is one who combines learning and knowledge with humility." ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನೋದಿದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಕತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳ ಸಮೂಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾರೆಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರವೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರಕರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾದಾಗ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲ್ಲೀನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಅರಿತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಸತ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ತೋರದೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದುವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಧ್ವಂಸವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಗಳಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಮಹಾದೇವ ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿ ಶಿವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೈಲಾಸ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಪಿತರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು
ಗಾಢವಾದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಗಲನ್ನೇರುವಂತೆ ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿಯ ಹೆಗಲೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಭೃಗುವಿನ ಈ ಅನೂಹ್ಯವಾದ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಭರಾದ ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿಯ ಹೆಗಲನ್ನೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಉದ್ದಟತನದ ಪರಮಾವಧಿಯಾದ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಯಾಗಿ ಭೃಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದನು. ತಮ್ಮ ಸಾವು ಖಚಿತವೆಂದು ಮನಗಂಡ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕ್ಷೀರಸಾಗರವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಹೆಡೆಗಳ ಶೇಷನಾಗನ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿ ಜಗದ್ದಾತ್ರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಪಾದಸೇವೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದುಬಿಟ್ಟರು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ತಕ್ಷಣವೇ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನೆರಡೂ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಹಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿ, ನನ್ನಿಂದ ಎಂತಹ ಘೋರ ಅಪಚಾರವಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಮುನೀಂದ್ರ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಆದರ ಆಪ್ಯಾಯತೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸದೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮೈಮರೆತು ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಎಂತಹ ಅನಾಹುತವಾಯಿತು. ವಜ್ರದಂತೆ ಕಠಿಣವಾದ ನನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ಒದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಸುಕೋಮಲ ಪಾದಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನನ್ನ ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುನೀಂದ್ರ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಯಾಚಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಶಿವಲೋಕಗಳಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರರ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಪಾರಾಗಿ ಓಡಿಬಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೀಗ ಅವಿರತ ಅಶ್ರುಧಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಗದ್ಗದಿತ ಕಂಠದಿಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯು, ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪರಂಧಾಮ, ನಿನ್ನ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನಿಂದು ಇಡೀ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮನ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನಂತಹ ಅಲ್ಪಮತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಪರಮಾತ್ಮ? ದೀನ ನಾನು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾನಿ ನೀನು, ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿಹೀನ ನಾನು, ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನು, ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು, ನೆರೆಸು ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸಮಾನರುಂಟೇ ದೇವ, ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ಅನವರತ ಎಂದು ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾದರು. ವಿನಯವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಗಳು.